آزادی ہے حق ہماری آزادی سموِدھان والی آزادی سموِدھان والی آزادی سلطان سڑک پہ آزادی ہم لے کے رہیں گے آزادی تو بھوک مار سے آزادی تو جھیٹ پاٹ سے آزادی تو منوواد سے آزادی تو سنگواد سے آزادی ارے سن لے آزادی ہم لے کے رہیں گے آزادی حکمرانی تمہیں مبارک ہو، مخالفت بھی ہم نہیں کریں گے۔ حکمرانی تمہیں مبارک ہو، مخالفت بھی ہم نہیں کریں گے۔ اگر ملک کے دستور پہ ہاتھ ڈالا، نہ تم رہو گے نہ ہم رہیں گے۔ اور میں ان دونوں لیڈروں کی جانب اور ایک شعر بھی کہہ دینا چاہتا ہوں، جو فرقہ وارانہ فسادات اور شر پسند ذہنیت رکھنے والے ہیں۔ اسی گلی کے ہیں خاک سے، یہی خاک اپنی ملائیں گے۔ اسی گلی کے ہیں خاک سے، یہی خاک اپنی ملائیں گے۔ نہ بلائے آپ کے آئے ہیں، نہ نکالے آپ کے جائیں گے۔ احمد فراز ملک ہندوستان کے ایک بہت بڑے شاعر گزرے ہیں۔ انہوں نے اپنی ایک شاعری میں بہت ساری ملک کی برائیوں کو ذکر کیا ہے۔ جب یہ برائیاں ملک میں آ جائیں تو سمجھو اس ملک کے حاکم کو اس حکومت سنبھالنے کی کوئی لیاقت اور صلاحیت نہیں ہے۔ آپ ان کے ایک ایک شعر پر غور کریں، سنجیدگی کے ساتھ، غور و فکر کے ساتھ یہ شعر سننے کی ضرورت ہے۔ احمد فراز کہتے ہیں، جس دیش کے چپے چپے پر پولیس کے ناکے ہوتے ہوں، جس دیش میں جان کے رکھوالے خود جانے لے معصوموں کی، جس دیش میں حاکم ظالم ہو سسکی نہ سنے مجبوروں کی، جس دیش میں عادل بہرے ہو آہے نہ سنے معصوم، جس دیش میں جان کے رکھوالے خود جانے لے معصوموں کی، جس دیش میں ظالم حاکم ہو سسکی نہ سنے مجبوروں کی، اور جس دیش میں عادل بہرے ہو آہے نہ سنے معصوموں کی، جس دیش کے گلیوں کوچوں میں ہر سمت فحاشی پھیلی ہو، فحاشی پھیلی ہو، اور جس دیش میں بنت حوا کی چادر بھی داغ سے میلی ہو، جس دیش میں آٹے چینی کا فقدان حلق تک جا پہنچے، جس دیش کے ہر چوراہے پر دو چار بھکاری پھرتے ہوں، اور جس دیش میں روز جہازوں سے امدادی تھیلے گھرتے ہوں، جس دیش میں غربت ماؤں سے بچے نیلام کرواتی ہو، جس دیش میں دولت شرفا سے ناجائز کام کراتی ہو، جس دیش کے عہدے داروں سے عہدے نہ سنبھالے جاتے ہو، جس دیش کے عہدے داروں سے عہدے نہ سنبھالے جاتے ہو، اس دیش کے ہر لیڈر پر سوال اٹھانا واجب ہے۔ میرے عزیز دوستوں، ہمارے وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں، میں لطیفہ ہر جگہ کہتا ہوں، یہ این آر سی سے کسی کو کچھ نہیں ہوگا، مسلمانوں کو گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ یہ تو ایسا ہی ہے جیسے وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں، میرے تالاب میں سانپ ہونے کا خطرہ ہے، اس لیے میں تالاب کو سکھا رہا ہوں، مچھلیوں تم کو کچھ نہیں ہوگا، مینڈک کے بہکاوے میں مت آنا۔ یہ این آر سی اور سی اے کے بارے میں اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ عزیز دوستوں، 1498 عیسوی کے اندر جب انگریز ملک ہندوستان میں آیا، اور 1601 عیسوی میں، مختصر انداز میں سن عیسوی کے حوالے سے آپ اپنے ذہن میں رکھیں، 1498 عیسوی میں سب سے پہلے ملک ہندوستان میں انگریز آتا ہے، پھر 1601 عیسوی میں اس نے ایسٹ انڈیا کمپنی قائم کی، 1757 عیسوی میں ایسٹ بنگال میں
नवाब सिराजुद्दौला की शहादत होती है, जो मुसलमान बादशाह हैं। फिर 1757 के बाद 1799 में हमारे सरजमीन मैसूर के शेर खुदा हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह की शहादत होती है। फिर 1799 के बाद यही अंग्रेजों की फौज दिल्ली पहुंचती है। 1803 ईस्वी में लाल किले के ऊपर झंडा लहरा कर कहती है कि आज से ये मुल्क हमारा हो चुका है। उस वक्त सबसे पहले हमारे उलमाए किराम शाह अब्दुल अजीज मोहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने फतवा दिया था कि अब यह मुल्क अंग्रेजों का हो चुका है, इस मुल्क से आजाद कराना हम सबको ये जरूरी है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख, ईसाई हो। अगर मुल्क हिंदुस्तान में हमें आजादी के साथ रहना है, हमारे अपने मजहब के आजादी के साथ रहना है, तो इस मुल्क से अंग्रेजों को भगाना होगा। सबसे पहले ये फतवा शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने दिया था, और मैं फख्र के तौर पर कहता हूँ इस मुल्क की आजादी के फाउंडर शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह। मेरे अजीज दोस्तों, क्या क्या कुर्बानी दी हमारे उलमाए किराम ने, मुसलमानों ने और हिंदू भाइयों ने। दुआ करो ये हिंदू मुस्लिम, ये सिख ईसाई, ये रिश्ते हमेशा कायम रहे। अगर ये रिश्ते टूट जाएंगे तो याद रखो भारत टूट जाएगा। कुछ जहरीले सांप, यहाँ इतने लोग मौजूद हैं, बहुत कम ऐसे लोग होंगे जिनको किसी जहरीले सांप ने डसा होगा। कौन ऐसा कह सकता मुझे जहरीले सांप ने डसा है? जहरीले सांप थोड़े होते हैं, उन जहरीले सांप को हमें निकालना होगा हमारे घरों से, हमारे शहरों से, हमारी बस्तियों से, जो ये चाहते हैं कि हिंदू मुसलमानों के अंदर नफरत पैदा करके हम अपनी सियासत का तवाक सेकें। वो चाहते हैं कि किसी तरह हम अयोध्या के नाम पर या किसी आर्टिकल के नाम पर या ट्रिपल तलाक के नाम पर और भी बहुत सारे उन्वानात लेकर वो ये चाहते हैं कि मुसलमान और हिंदू जो प्यार और मोहब्बत के साथ इस मुल्क में जी रहे हैं, इनमें आपस में लड़ाकर हम अपनी सियासत करें। लेकिन याद रखो, जिस किसी ने भी इस नफरत की सियासत के जरिए अपनी सीट को चमकाया है, दुनिया ने देखा कि उनकी इंतहा जिल्लत और रुसवाई हुई है। वो जिल्लत और रुसवाई की मौत मरे हैं। फिरौन जैसा जालिम इस मुल्क से चला गया, हिटलर जैसा जालिम इस मुल्क से चला गया। जो हिटलर के नक्शे कदम पर चलेगा उसे मौत भी हिटलर जैसी आएगी। मेरे अजीज दोस्तों, शायर कहता मुसलमानों न घबराओ, खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। जब भी इस मुल्क के ऊपर हालात आए, इस मुल्क के ऊपर किसी ने आंख उठाई, सबसे पहले शहीद अगर हुए हैं तो हम लोग हैं, जिन्होंने अपनी जानों का नजराना पेश किया है। आज हमसे देशवासी होने का सबूत मांग रहे हैं, शहरियत मांग रहे हैं। आज हमसे कहा जा रहा है शहरियत पेश करो। अरे जाकर देखो गेट ऑफ इंडिया में सबसे पहले सबसे ज्यादा अगर किसी शहीदों के नाम मौजूद हैं तो हमारी कौम के आपको मिलेंगे। क्या ये आजादी हमने इसलिए दी थी कि आज ये हुकूमतें अपनी हुकूमत चलाने के लिए हमारा इस्तेमाल करें, हिंदू मुसलमानों के दरमियान में लड़ाई पैदा करें, नफरत पैदा करें। आज हम कहते हैं तुम 1% हो, तुम 10% हो, कभी तो 15% तक करम फरमाई की जाती है, और ये कहते हैं मुसलमान तो इतने फीसद हैं, इनको तो हम निकाल के फेंक देंगे, इस मुल्क की जमहूरियत को खत्म कर देंगे, इस मुल्क के संविधान को हम खत्म कर देंगे, ये मुल्क खुला मुल्क बनाएंगे। ये ख्वाब देखना छोड़ दें। हम उस कौम से ताल्लुक रखने वाले हैं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी 1% भी तो नहीं थे, उनके लिए इम्तिहान का वक्त आ चुका था, आग जलाई जा चुकी थी, वक्त का नमरूद भी वहां पर मौजूद था। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम आग को खौफ की नजर से नहीं बल्कि ललचाई हुई नजर से देख रहे थे, और उन्होंने कहा हमें ये तोपों के दहन खोलकर डराने वालों से और दहशतगर्द और टेररिज्म कहने वालों से और ये NRC, NPR और CAA के नाम पर डराने वालों से मैं कह देना चाहता हूँ कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जिस तरह आग में मुस्कुरा कर कूदे थे, आज भी हम इंशाअल्लाह मौत को मुस्कुरा कर गले लगाएंगे। मेरे अजीज दोस्तों, आज हमें जरूरत है इस बात की कि हम हमारे इस मुल्क की जो मुल्क हमें इजाजत देता है हमारे हक के उसूल याबी के लिए एहतजाज करने की, ये एहतजाज हम जारी रखें और ये प्यार और मोहब्बत के रिश्ते हमेशा कायम रखें। ये हिंदू मुस्लिम, ये सिख ईसाई, ये जितने भी हैं,
کہ ہمیں ان کے ساتھ پیار و محبت کے ساتھ رہنا ہے، اس پیار و محبت کے ساتھ اس ملک کو آگے بڑھانا ہے۔ اسی پیار و محبت کی مثالیں دنیا بھر میں دی جا رہی ہیں۔ ظلم کے خلاف آواز اٹھانا یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ جب ایک پڑوسی کی شکایت ایک صحابی نے کی کہ اللہ کے رسول یہ پڑوسی مجھ پر ظلم کر رہا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ اپنے گھر کے سامان کو نکال کر اپنے راستے پر ڈالو اور احتجاج کرو، آواز لگاؤ اور اس ظالم کے خلاف کہو دنیا والوں کو کہ ظلم کر رہا ہے۔ جب آواز لگائی صحابی نے تو ظالم آ کر پیروں میں گر گیا، اور پیروں میں گر کر اس نے کہا کہ مجھے معاف کر دو، میں آپ پر کبھی ظلم نہیں کروں گا، میں اس کے بعد آپ کو تکلیف نہیں پہنچاؤں گا۔ میرے عزیز ساتھیوں، ہم اس وقت تک احتجاج کریں گے جب تک کہ یہ بی جے پی حکومت یہ NRC اور NPR کے بارے میں کوئی سمجھوتا نہ کر لے۔ انشاءاللہ اس وقت تک ہم یہ آواز اٹھاتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، مسلمانوں کے جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے، ہمارے مساجد کی، مدارس کی اور خانقاہوں کی اور دیگر مذاہب کے رہنے والوں کی گرجا گھروں کی، ان کے عبادت خانوں کی اللہ حفاظت فرمائے۔